She said she the one, I bet she thinks she is. Saying don't have no trust, I don't know where you been. I need a break. On breaks. 하이하이. 오늘 저녁에는 저희가 친구 집에서 다 같이 이제 축구 경기를 보기로 했어요. 친구네 집이 이제 시댁 쪽이랑 가까운데 남편은 미리 이제 시댁 쪽에 가서 이제 운동 끝나고 이제 바로 온다 하고 전 집에서 지금 바로 이제 출발을 하려고 해요. 저희가 안 그래도 딱 맞춰서 어제 저녁에 맥주를 한 대여섯 병 사놨었거든요. 그래서 맥주를 이렇게 2개 들고 가려고 한답니다. 이거랑 짜잔. 하필 이제 둘 다 뮌헨에서 유명한 맥주예요. 오늘 딱 마침 바이에른 뮌헨하고 저희가 살고 있는 스투트가르트 경기거든요. 너무 발리지만 않기를 그냥 바라면서 지금 빨리 가보도록 하겠습니다. Hier vorne richtig schön. Ui. Ich will gar nicht berühren. Das macht es noch lustiger, meinst du? Jetzt, was machst du denn? Öffner. Da ist der Öffner. Ich hätte gedacht, das war einfach nur... Ja, ich überlege auch gerade, was du gedacht hast, warum ich dir so ein Ding gebe. Du musst das Ding wieder wegsperren. Ich glaube, das muss ich Mosaik machen, oder? Aber das ist Bottle Opener. Tingere. Also mich wundert es, ich habe heute auch extra mein Fan-Trikot an. Wo ist es? Hier. Korea-Flagge. Republic of Korea Army. Habt ihr schon gewettet? Ne, wir haben noch nicht, aber ich wette, es steht am Ende 0:3 für Bayern. 0:3 und du? Darum, was glaubst du? 2:0. Für wen? Bayern 2. Bayern Ja. 2. Wir schießen mindestens ein Tor. Okay. 1:4. Oh, das ist noch Nein, 1:3. brutal. 1:3. Ich sag 0:3. Bayern kassiert immer 1. Aber ich bin auch ein super Fan. Ich bin auch super. Ito, lauf schnell. Oh! Oh! Dann. Abschreckend so lange, bis zu dieser Bushaltestelle vor, wo du einsteigst, weißt du? Wow, die Mauer. Zu 2 und hat die beiden gestellt für die Bayern. Und dann 할로. 오늘은 저희가 또 다른 예방접종을 맞으러 갈 거랍니다. 제가 4주 전에 접종을 하나 맞은 게 있었어요. 그게 파상풍 100일 디프테리아 그게 마지막 4차 접종이었거든요. 근데 진짜 역대급으로 제가 지금까지 맞았던 예방접종 중에 제일 아팠던 것 같아요. 3일 동안 진짜 음식도 거의 못 먹고 움직이지도 못하고 소파랑 침대에서 완전 이불 막 2-3겹씩 덮으면서 오한의 근육통에 진짜 2시간마다 진통제가 필요해가지고 막 울면서 약 먹어야 되니까 또 조금씩 억지로 먹고 진짜 힘들었었거든요. 진짜 코로나 백신은 저리 가라 할 정도로 제일 아팠어요. 그때 접종을 맞고 4주 뒤인 지금 다음 제가 예방접종을 예약을 해놨었는데요. 그게 B형 간염이랑 독감 주사예요. 그래서 이거를 원래 맞을 때가 됐는데 최근에 저희가 이제 부스터샷을 맞을 수 있다고 이제 소식을 들어가지고 저희 주위 사람들도 부스터샷을 지금 다 맞는 추세거든요. 시부모님 때도 이번 주에 맞았고 축구 같이 본 친구도 저번 주에 부스터샷을 맞았고 그래서 저희도 저희 담당 내과에 가가지고 한번 부스터샷을 오늘 바로 맞을 수 있는지 물어보려고 지금 가려고 한답니다. 못 맞게 되면은 원래 예정이었던 이거를 맞고 지금 이제 크리스마스고 연말이고 하니까 가족들이고 친척들 뭐 오랜만에 친구들 만나고 막 회사 동료 오랜만에 만나고 막 이런 모임들이 많을 거 아니에요. 그래서 이제 그 전에 저희도 좀 안전하게 부스터 샷을 맞고자 해서 오늘 가려고 한답니다. 빨리 갑시다. 알겠어. 빨리 갑시다. Ich mache das während der Arbeitszeit. Ich muss keinen Urlaub nehmen. Wir sind bei Ihnen Kundinnen und Kunden und würden uns gerne heute boostern lassen. Patienten sind wir. Wir haben schon die ersten 2 Dosen bei Ihnen bekommen. Das ist doch super, ich nehme alles. Erste Impfung haben wir AstraZeneca bekommen, zweite Pfizer und jetzt Moderna. Wir kriegen Aber Moderna und Pfizer, die sind ja eigentlich mit dem Impfstoff. Also okay. okay. Wir sammeln. Ja, wir sind bereit für alles. Hauptsache geimpft, gell? Ja.
노노. 지금 확인해보니까 아까 잘못 말했어요. 디프테리아랑 100일에 그게 3차까지 맞은 상태예요. 그리고 오늘 저희는 모더나를 맞을 거랍니다. 지금 부스터샷은 만 30세 이하는 파이자를 맞고 만 30세 이상부터는 다 모더나를 지금 맞게 되어 있어요. Ach so, ja, ja. Ganz entspannt bleiben. Ganz herzlichen Dank. Gerne. 저희는 모더나 2방을 맞고 지금 집에 가고 있어요. 그래도 부스터샷은 원래 맞던 용량의 절반만 맞는 거라고 하네요. 그래서 부작용이 이번에는 좀 덜하지 않을까. 왜냐면은 영상 편집돼야지 또 이번 주말에 이사갈 준비 다 짐을 싸야 되기 때문에. 레이브님 나 투어. Die attacken den. 매 하나 큰 것도 있었는데 와 저번에 저희 발코니로 매 한 마리 날라왔을 때 진짜 놀랐었는데 진짜 컸거든요. 저 그렇게 가까이서 매 본 거 처음이었어요. 밑에서 나 무서워. Wo denn? 여기 Oh, 그만. Was? Maria, lasciatemi cantare. Wir müssen packen. Wir müssen Wein trinken. Wenn ich das wieder so sehe, dann ich möchte Wein Wein trinken. trinken und Nudeln essen. 와인을 안 마실 수가 없어요. 이거 마시면서 시작을 해볼게요. Du musst aufpassen, dass du dich nicht schneidest, ja? Die sind scharf, die Kanten. 저희가 드디어 짐을 싸기 시작했답니다. 보이다시피 지금 엉망진창이에요. 박스가 작은 거 9개, 큰 거 3개 이렇게 되어 있거든요. 이게 지금 저희의 다 거실에서 나온 거예요. 지금 여기 찬장도 다 지금 비어져 있고 TV 밑 서랍장이라든지 저희 식탁 밑에 안에 들어있던 물건들이라든지 그런 것만 해서 지금 박스가 지금 이렇게 12개가 나왔고 아직 절반도 안 끝났어요. 절반도. 독일에서는 이사 비용이 만만치가 않아가지고 거의 다 셀프로 많이 하거든요. 뭐 아예 다른 도시로 옮겨가야 된다면 뭐 어쩔 수 없이 이삿짐 센터를 불러야 하겠지만 웬만하면은 한국처럼 이사하면 무조건 이삿짐 센터를 불러야지 그렇지만은 않은 것 같아요. 여기는. 그리고 저희도 이번에 이삿짐 센터를 부르는 게 처음이에요. 저희가 이사하는 곳이 도시 끝에서 끝으로 가는 거라서 저희도 이번에 이직할 회사 측에서 이사 비용을 대준다고 해서 저희가 이제 이사 센터를 이용을 하게 됐고 이사 견적을 냈는데 3,000유로가 나왔거든요. 그러니까 한국 돈으로 이사 비용만 400만 원이 좀 넘게 나오는 거예요. 그러니까 만만치 않죠? 이삿짐 직원분이 저희 집에 한번 오셔서 한번 둘러봤거든요. 어느 정도의 짐이 있는지, 뭐 큰 가구들은 얼마나 있는지. 그래서 이제 저희한테 박스 60개 정도면 될 것 같다라고 해가지고 이렇게 받았어요. 이것도 원래는 예를 들어서 셀프로 해야 된다면은 이런 이사 박스도 다 사야 되거든요. 저희가 예전에 이사를 했었을 때 이사 박스들이 다 있었어요. 주위 마틴의 회사 사람이 어디로 뭐 이사를 한다, 막 이사 박스가 필요해 하면은 막 지인 서로 막 주기도 하고 많이 써봐야 2-3번 쓰면은 박스는 버려야 되거든요. 그래서 어차피 저희도 막 박스가 지하실 창고에 막 놓여있고 하니까 누구 필요하다 하면은 뭐 그때 5개, 10개씩 막 이렇게 주고 막 했었어요. 이번에는 이삿짐 센터를 통해서 박스를 다 받아가지고 편안하게 그나마 하고 있답니다. 그래서 이제 포장 이사 같은 경우는 그 업체도 저희한테 물어봤었어요. 포장을 다 해줄까라고 했는데 아직까지는 저는 잘 모르겠어요. 어떻게 독일에서 포장 이사를 해주는지 주위에 어떤 독일인이 뭐 해봤다고 후기를 남겨준 적도 없었고 왠지 한국처럼 꼼꼼할 것 같지 않다는 괜한 그런 편견 때문에 아무래도 저희가 이제 담으면은 어디가 어디 있고 딱 적고 바로 이제 이사 갈 집에 이거는 저 방에 이거는 거실에 이렇게 바로 나눌 수 있으니까 그게 좀 더 나을 것 같아서 저희가 직접 포장을 하는 걸로 선택을 했고 지금 이사 가기 4일 전이거든요. 지금 이사까지 4일이 남았다고 해서 4일 동안 짐을 쌀 수 있는 게 아니라 주말에 다 싸놓고 최소한
하루는 식기나 생활용품 빼고는 마지막 평일 3, 4일 이렇게 지내야 돼요. 그러니까 최대한 이번 주말 안에 다 정리를 하고 싸도록 해봐야 된답니다. 저희가 박스에 이런 거를 다 써놨어요. 이거는 저희 작업실에 들어갈 거 뭐가 있는지 여기 써져 있고, 그 다음에 이거는 뭐 거실. 이렇게 제가 형광펜으로 따로 세모 쳐져 있는 건 안에 이제 깨질 수도 있는 물건들, 뭐 지금 술 같은 거, 샴페인잔, 와인잔 같은 거 이제 들어있는데, 이거는 조금 더 주의를 해달라고 제가 이제 이렇게 형광펜으로 따로 표시를 해놨어요. Du hast den Kopf angestoßen. 이거 때문에 소금도 gefallen. Hast du ein Video? Soll ich dir was zum Kühlen holen? Du hast es auf Video. Das sieht so dumm aus. Das ist wirklich gefährlich, was du machst. Stell dir vor, die Dose wäre größer gewesen. Oh, warte. Mir ist es hier zu gefährlich. Ich gehe lieber woanders hin. 라면. 여기도 라면. 네, 엄청 많죠? 와, 이거 보세요. 지금 이 모든 것들이 다 이 서랍장 2칸에서 나온 거야. 믿겨지세요? 이것만 한 2박스 되겠는데? Ramen, Nudeln, koreanisches Essen. Ja, gut. Und dann kommt noch eine kleine Karton. Jetzt für die schwere Sachen. Nächste Box, soll ich draufschreiben? Mehl, Zucker, Dosen, Ja. Bohnen. Okay. Okay. Schlafzimmer? 재미없어. 재미없다고! 그냥 맛있더라고요. 한 팩씩 먹기 한국에서 사온 거. 유산균. 후. 아오. Mit was auch? 아오. Was denn? Dein Popo. Mein kleiner Popo. Der kann gar nicht gut tun. Was war's? Zimt. Oh. Du musst vorsichtig zur Seite. Das ist auch wieder auf Video. Hier, geh zur Seite. Oh dear. Und nach rechts. Zimt. Können wir heute keinen Milchreis mit Zimt machen? I'm sick of daydreaming. I just want the feeling. 저희는 지금 둘 다 녹초가 돼서 잠시 쉬고 있어요. 지금 제가 주방을 웬만한 서랍장은 지금 다 빼서 정리를 했고, 이제 남은 게 이제 깨질 만한 접시들이랑 뭐 샐러드 볼이라든지 며칠 잠깐 사용할 작은 냄비랑 작은 프라이팬, 그 정도만 지금 남겨놓고 어느 정도 다 쌌어요. 그랬더니 박스가 벌써 한 5개 나왔네요. 그리고 남편도 저기 땅에서 누워서 쉬고 있고, 저는 잠깐 휴식하고 뭐 좀 먹고 또 이제 힘내서 오후 저녁에 계속 싸야죠. 와우, 감사. 누워서 핸드폰 하고 있는데 버거를 만들어줬어요. 고기 어딨어? 고기 어딨어? 여기 있네요. 역시. Und du deins? Komm, mach ich gerade. Okay, wir essen zusammen. 맛있어? Wer Gruppe da? Das Fleisch ist so klein geworden. 맞아, ich hab lange gesucht, wo die Fleisch ist. Ich dachte, das ist vegan. Ich habe lange nach dem Fleisch gesucht. Man sieht keinen. 맛있다. 맛있다. Als nächstes packe ich, was unter dem Bett ist. Und ich gehe in den Keller und fange da mal an. 지금 저녁 8시가 되었어요. 드디어 이제 어느 정도 다 싼 것 같은데, 여기서 짜잔, 엄청 많죠. 이제 침실도 어느 정도 다 되어 있고, 주방은 아직 좀 더 며칠 써야 되니까 그래도 위에 있는 도마랑 칼들은 그대로 놔둬 있고, 네, 역시
제가 말했듯이 엉망진창이 되었어요. 여기 입구 쪽에도 큰 거 박스 몇 개니 와우 꽉 찼죠. 아직 침실은 이 정도면 어느 정도 많이 끝난 거예요. 그래도 이제 이삿짐 센터에서 이제 접는 거는 다 이제 박스에다 넣고 그다음에 이렇게 옷걸이에 걸어져 있는 거는 휴대용 행거 그런 거를 준다고 해가지고 저거는 따로 접을 필요 없이 그대로 주는 행거에다 걸으면 된다고 해서 그것만 빼고 어느 정도 지금 다 싼 상태예요. 여기도 하나 있고 여기도 또 하나 있고 이거는 이제 마지막까지 필요할 수도 있으니까 청소 도구들 따로 이렇게 놔뒀고 잘했어요. 열심히 오늘 진짜 열심히 수고해줬어요. Glaubst du, dass wir schon 85% gepackt haben oder noch nicht? 85% schon, ja. Im Keller, wie viel Karton steht da? 400. 빨리. 몇 개? 500. Vielleicht 11 schon fertig beschriftet und dann kann ich nochmal 3 oder 4 machen. 맞아. 제가 맨 처음에 여기 이사 왔을 때는 진짜 조명이 하나도 없었어요. 전구도 하나도 없었고 그래서 전구부터 사서 조명 한두 개씩 달기 시작하고 했었는데 그래서 저희가 이사할 때도 이거를 다 떼가야 된단 말이에요. 제가 이제 이사하는 집에 다시 이렇게 설치를 해야 되기 때문에 막하면 람프 Vielleicht am Mittwoch. 그러니까 진짜 마지막까지 짐을 싸야 돼요. Aber du kannst ja noch einen Keller zeigen. Du liebes bisschen, denke ich mir da. Ich habe noch einen Muskelkater von gestern. Süß sehe ich aus, oder? 저희 지하실을 남편이 어떻게 정리를 해줬는지. 와우. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 뜨든. Und hier sind auch so vereinzelt Sachen. Weihnachtsdeko können wir nächstes Jahr wieder auspacken. 맞아. 정말 만만치 않죠, 여기. 보시면. 자, Genug für heute. 맞아요. Wir haben schon heute viel geschafft. Und es ist schon spät, 9 Uhr. Morgen Kleinigkeiten, übermorgen noch mehr Kleinigkeiten. Dann Umzug. 저희가 이제 이 주방은 맨 처음에 저희가 이사 와서 진짜 싱크대부터 다 이렇게 철로 자르고 상판도 사이즈 맞춰가지고 다 자르고 저희가 진짜 초반에 와가지고 공을 진짜 많이 들였어요. 저희의 첫 동거집이기도 하고 해가지고 다음 세입자한테 주기로 했으니까 저희는 이사 마무리 잘 하고 새 집 영상은 언제 보여드릴지 아직 확실히 모르겠어요. 바로 이렇게 짜잔 이사했어요 하고 보여드릴 수 있을지. Anja, auf keinen Fall. 그죠? 그러니까 이 박스들이 그냥 새 집에 이렇게 딱 있는다고 생각을 하면 돼요. 어떻게 될지 모르겠지만 이번에 이상 잘 하도록 하겠습니다. Nach getaner Arbeit ist jetzt Zeit für Schlafen. 저희는 다음 영상에서 봐요. Tschüss! Ciao, ciao.